Very good evening to one and all. Today class is about interpretation of renal function test and urine analysis. So kidney is being the vital organ. The assessment of kidney's function is the mandatory thing in all routine examination of inpatient care. So இப்போ நம்ம கிட்னியோட மெயின் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா இட் இஸ் த எக்ஸ்கிரீட்டரி ஃபங்க்ஷன். இந்த எக்ஸ்கிரீட்டரி ஃபங்க்ஷன் இல்லாம இட் ஹேஸ் many other functions like metabolic function and synthetic functions. So erythropoietin synthesisல ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ மெனி ஹார்மோன் ரிலீசஸ்லேயும் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தாலும் the main function is excretory. So being the vital organ, இப்போ கிட்னியோட ஃபங்க்ஷனை வந்துட்டு எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணக்கூடிய மாலிகுல் ஆக்டிவிட்டி என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா glomerular filtration rate. So the functional unit of the kidney வந்து nephron. So this is being the functional unit of excretory. So இந்த nephronல வந்து அதனோட ஆக்டிவிட்டியை மெஷர் பண்ற மெத்தட் தான் GFR estimation. So there is a term called single nephron GFR. அதாவது each nephron have its own GFR. So total kidneyயோட GFR அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா it is the multiplication of number of nephrons in both kidneys multiplied by the single nephron GFR. So what is GFR? GFR is nothing but our glomerular filtration rate. So normal value என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இட்ஸ் வேரிஸ் வித் மெனி திங். பட் மெயினாக வந்துட்டு மேல் அண்ட் ஃபீமேலில் வந்துட்டு டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தாலும் ஆவரேஜ் வந்துட்டு 125. ஸோ இட் இஸ் 125 ml per 1.73 meter square per minute. ஸோ இந்த GFR டிட்டர்மைன் பண்ணக்கூடிய ஃபேக்டர்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா GFRோட ஃபார்முலா GFR is equal to net filtration pressure into coefficient. இந்த coefficient வந்துட்டு it is the constant for all nephron. So this is 12.5. and the net filtration pressure, ஏன்னா இப்போ வந்து நம்மளோட glomerulus இருக்கு. ஸோ நம்மளோட நெஃப்ரான் எடுத்துட்டோம்னா அதில் ஃபங்க்ஷனல் யூனிட் வந்துட்டு glomerulus. ஸோ இந்த glomerulusல வந்துட்டு we have the afferent arteriole, then வந்துட்டு efferent arterioles. ஸோ இங்கே வரக்கூடிய all plasma has to be filtered. ஸோ டோட்டலாக ரீனல் பிளட் ஃப்ளோ அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா இட் இஸ் அரௌண்ட் 1200 ml. அதில் ரீனல் பிளாஸ்மா ஃப்ளோ வந்துட்டு ஆல்மோஸ்ட் 700 ml தான். ஸோ மெயினாக வந்துட்டு பிளட் கிட்னிக்கு வரக்கூடிய டோட்டல் பிளட்டும் இஸ் கோயிங் ஃபார் த 3 பேசிக் மெக்கானிசம் ஆஃப் கிட்னி. ஒன் இஸ் ஃபில்ட்ரேஷன், செகண்ட் இஸ் reabsorption, and third is secretion. So after this, kidney is also doing the main mechanism of counter current. So with the help of counter current multiplier, main function of the kidney is concentration of urine. So if in the filtration la வந்து பாத்தீங்கன்னா we have the filtration barrier. So the blood has to pass through the filtration barrier to make the ultrafiltrate. So in the main filtration barrier la வந்துட்டு we have 3 things. One is the endothelium, which is fenestrated. This endothelium is covered by the glomerular basement membrane, which is having the podocyte. இந்த podocyte தான் வந்துட்டு பேசிக்கா ஃபில்ட்ரேஷன் பேரியர்ஸ்க்கு எஃபெக்டிவ்னஸ் கொடுக்கும். ஏன்னா இதனோட ஸ்லிட் டயஃப்ராம் வந்துட்டு ஆல்மோஸ்ட் 30 to 50 nanometer in diameter. ஸோ இந்த ஸ்லிட் டயஃப்ராமை கிராஸ் பண்ணி போகணும் அப்படின்னா the molecule has to be less than 30 to 50 nanometer in size. So every molecule which is
ranging size of more than 50 nanometer will not cross the blood filtration barrier. But along with that, there is another methods, charge of the filtration barrier also determine the effective ultrafiltration. So ideally, any molecule more than 8 nanometer will not get filtrate, and less than 4 nanometer easily cross the filtration barrier. And the size between the 4 to 8 nanometer will depends upon the charge of the particle. If the particle is being positively charged, it can be filtered. If the particle is negatively charged, it cannot filter. So this is the basic of glomerular filtration. So in the glomerular filtration, filtration pressure varanum appadina, there has to be a difference between the hydrostatic pressure of capillary minus capillary oncotic pressure minus hydrostatic pressure of Bowman's interstitium. Plus oncotic pressure of Bowman's capsule. So this is the basic for any pressure gradient calculation. So normal hydrostatic pressure எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 60, and the capillary oncotic pressure is around 32, and the hydrostatic pressure of Bowman's capsule is around 18. And usually the protein is not getting filtered, so the plasma oncotic pressure of Bowman's capsule will be 0 most of the time. So the net filter pressure is 10 millimeter of mercury. On substituting the filtration pressure of 10 in this formula, we will be getting 125 ml per minute. This is the normal GFR for the healthy kidney. So why do we need to measure the GFR? Because this is the direct reflection of kidney function, not only the excretory function but also metabolic and other function of the kidney. That means any decline in the kidney function, whether it is secretory, excretory or metabolic function, there will be decline in GFR. So GFR estimation will be helpful in directly assessing the function of the kidney. But one cannot measure the GFR directly with any methods. So we need to have the molecules which are having the filtration completely in renal, which will be helpful in estimating the estimated value of GFR, that is eGFR, and sometimes we use mean GFR. Many terminologies are we are using to say the patient's GFR. So இப்போ ஒரு molecule வந்துட்டு GFR estimation-க்கு யூஸ் பண்ணணும்னா it has to be have some character. ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா we have the terminology called non-GFR determinants. What is this? So நார்மலா ஒரு molecule வந்து பாடியில சிந்தசைஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் GFR எஸ்டிமேட் பண்ணக்கூடிய மாலிகுல் வந்துட்டு யூனிஃபார்மா டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கணும். ஸோ பாடியில வந்து டோட்டலா எல்லா ஆர்கன்ஸ்க்கும் ஈக்குவலா வந்துட்டு டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகணும். ரெண்டாவது, இட் ஹேஸ் டு பி கம்ப்ளீட்லி எக்ஸ்கிரீட்டட் பை கிட்னி அண்ட் நோ நெய்தர் reabsorbed nor secreted by kidney. ஸோ இப்படி ஒரு மாலிகுல் இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த மாலிகுலோட யூரினரி எக்ஸ்கிரீஷன், யூரினரி கிளியரன்ஸ் வில் பி எக்ஸாக்ட்லி சேம் ஆஃப் த GFR ஆஃப் கிட்னி. பட் இந்த மாதிரி ஒரு மாலிகுல் வந்துட்டு இதுவரை ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியல. ஸோ வி ஆர் ஹேவிங் சம் மாலிகுல்ஸ் விச் ஹேவிங் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபியூச்சர்ஸ் டு மேசர் த ரெண்டு மாலிகுல் வந்து நான் நினைப்போம். ஒன்று வந்து எக்ஸோஜீனஸ் மாலிகுல், ரெண்டாவது வந்து எண்டோஜீனஸ் மாலிகுல்ஸ்.
So exogenous use பண்ற molecules வந்துட்டு நாம we need to administer through the intravenous or oral means. So most commonly used exogenous molecule என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா inulin. So inulin is used from the olden times as the gold standard method of estimating the GFR. Other than inulin, we can use EDTA, ethylamate, and technetium labeled EDTA. So this is most Hello, am I audible? So exogenous molecules வந்து நம்ம காமனா யூஸ் பண்ணாலும் இதுல வந்து ப்ராக்டிகல் டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்கு. லைக் நம்ம பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து எக்ஸோஜினஸா ஒரு மாலிகுலை கொடுக்க வேண்டியது இருக்கு. தென் 24 hours யூரினரி கலெக்ஷன் பண்ணணும். ஸோ இந்த மாதிரியான ப்ராக்டிகல் டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்கிறதுனால we are mostly using the endogenous molecule for GFR estimation. The most commonly used endogenous molecule is creatinine. Second is urea, and third one is cystatin C. ஸோ நார்மலாக நம்மளோட ஜிஎஃப்ஆரை வந்து டைரெக்டாக எஸ்டிமேட் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நம்ம ரீனல் ஃபங்க்ஷனை அசஸ் பண்ணுறதுக்காக we are routinely doing the renal function test in serum, in which we are measuring the serum creatinine and serum urea levels. Actually most of the time வந்து நம்ம creatinine and urea level measure பண்ணிட்டு ஜிஎஃப்ஆர் வந்து கால்குலேட் பண்ணுறது கிடையாது. பட் நம்ம யூரியா கிரியாட்டினின் பார்க்குறதே வந்து அந்த பேஷண்டோட ஜிஎஃப்ஆரை கம்பல்சரி மேண்டேட்ரியா எஸ்டிமேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான். ஸோ ஜிஎஃப்ஆர் எஸ்டிமேஷன் தான் வந்துட்டு அக்கார்டிங் டு கெடிகோ கிரைட்டீரியா படி பெஸ்ட் மெத்தட் டு கிளாசிஃபை த பேஷண்ட் டு ஹேவ் வெதர் ஏகேஏ ஆர் சிகேடி. ஸோ ஒன்லி வித் கிரியாட்டினின் அண்ட் யூரியா வி கேனாட் லேபிள் தம் as AKA or CKD. For every patient, we must calculate the GFR using either endogenous or exogenous molecule to classify the patient to have either AKA or CKD. So first of all வந்துட்டு இப்போ each molecule பத்தி நம்ம explain பண்ணலாம். அதுக்கு முன்னாடி how we are actually calculating GFR. So common formula என்னன்னா any molecules, for example we are using creatine clearance. So creatine clearance is equal to UV by P. Here U is urinary concentration of creatinine into V is flow rate and divided by plasma concentration of creatinine. ஸோ இது எல்லாத்துலேயும் மெஷர் பண்ணுறதுல நம்மளோட ரொட்டீன் ஆர்எஃப்டியில் பிளாஸ்மா கிரியாட்டினின் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிடுவோம். ஆனால் யூரின் கிரியாட்டினின் கால்குலேட் பண்ணணும்னா நம்ம வி நீட் டு டூ த யூரின் அனலைசிஸ் ஆஸ் வெல் as we need to calculate the flow rate. ஸோ இது வந்து ப்ராக்டிக்கலி டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கிறதுனால இனிஷியலி வி யூஸ் த ஃபார்முலா கால்ட் Cockcroft-Gault equation. So what is Cockcroft-Gault equation? So only using the serum creatinine we can estimate the GFR. So that is nothing but GFR is almost equal to creatinine clearance. But என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிரியாட்டினினுக்கும் யூரியாக்குள்ள டிஃபரன்ஸ், கிரியாட்டினின் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஃபில்டர் ஆகும். there is no other extrarenal excretion of creatinine, but some of the creatinine is being secreted by the tubular mechanism. So normally creatinine will
overestimate the GFR. இதே நம்ம யூரியா எடுத்துட்டோம்னா யூரியாவும் கம்ப்ளீட்டா ஃபில்டர் ஆகும். பாடியில வந்துட்டு no other extrarenal elimination of urea, but problem is urea is being reabsorbed in BCT as well as DCT. So we used to have underestimation with calculating the urea clearance. But still, why we are using the serum creatinine for estimating GFR? The main reason is it is being the cheapest and most widely available laboratory parameter. ஸோ இந்த ரெண்டு ரீசன்னால தான் மெயினாக நம்ம வந்து கிரியாட்டினின் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த காக்ரோஃப்-கால்ட் ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, கிரியாட்டின் கிளியரன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 140 minus age into weight divided by 72 into serum creatinine multiplied by 0.85 if female. For male, there is no multiplication factor. But இந்த கிரியாட்டின் கிளியரன்ஸ் கால்குலேட் பண்றதுல என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருந்தேன், இட் இஸ் ஓவர் எஸ்டிமேட்டிங் த ஜிஎஃப்ஆர். ஸோ இப்போ இந்த ப்ராப்ளமை வந்து நம்ம ரெக்டிஃபை பண்ணோம் அப்படிங்கிறதுக்காக ரீசெண்டா we are using many alternative methods. ஸோ ரீசன் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த காக்ராஃப்-கால்ட் மெத்தட்ல நம்ம கிரியாட்டின் சீரம் கிரியாட்டினின் மெஷர் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ண மெத்தட் வந்து ஜாஃபிஸ் மெத்தட். ஸோ நார்மலாக நம்மளோட லெபார்டரியில வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரியாட்டினின் மெஷர் பண்றதுக்கு ரெண்டு மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவோம். ஒன்று வந்து ஜாஃபிஸ் மெத்தட், இன்னொன்று வந்துட்டு HPCL, அதாவது வந்து ஹை பர்ஃபார்மன்ஸ் லிக்விட் குரோமட்டோகிராஃபி. ஸோ இந்த ரெண்டு மெத்தட் இருக்கும்போது இதுல பெஸ்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த கலோரிமெட்ரிக் ஆர் HPLC மெத்தட் தான் பெஸ்ட். பட் ஓல்டன் டைம்ஸ்ல வந்து இந்த ஜாஃபிஸ் மெத்தட் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்ததுனால அந்த டைம்ல காக்ராஃப்-கால்ட் ஃபார்முலா வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். பட் ரீசெண்ட் டைம்ஸ்ல கிரியாட்டினின் யூஸ் பண்றதுல மெனி டிராபேக்ஸ் வந்துட்டு நோட்டிஃபை ஆக ஆரம்பிச்சது. மெயினா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த ஜாஃபிஸ் மெத்தட்ல என்ன நடக்குதுன்னா, கிரியாட்டினின் வந்து பிக்ரிக் ஆசிட்டோட அல்கலைன் மீடியால வந்துட்டு ரியாக்ட் பண்ணும்போது we are getting the estimation of creatinine. But the problem is we are getting falsely high creatinine level or either falsely low creatinine level because of the method itself. நார்மலா இருக்கக்கூடிய குளுக்கோஸ், கீட்டோன் பாடிஸ், ஈவன் வந்துட்டு யூரிக் ஆசிட், இது எல்லாமே வந்துட்டு react with picrate. So whenever the patient is having high level of glucose, ketone body, uric acid, he tends to have the high creatinine level. Same ways, if the patient is having excessive bilirubin, the same patient used to may have low level of creatinine. ஸோ இந்த ரெண்டு காமனாக வரக்கூடிய இந்த எரர்ஸ் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த பேஷண்ட்ஸ்ல வந்து ஜிஎஃப்ஆரை வந்து ராங்காக கால்குலேட் பண்ணதுனால ரீசெண்ட் டைம்ஸ்ல வந்துட்டு வி ஆர் யூசிங் மோஸ்ட் ரெனோவட் ஃபார்முலாஸ். ஒன் இஸ் சிகேடி EPI formula, which is epidemiology problem initiative. Second one is MDRD formula, that is modified diet for renal diseases. So இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டட் ஃபார்முலா தான். பட் இதனோட அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா, இது வந்துட்டு ஏஜ், வெயிட், செக்ஸ் இதை பேஸ் பண்ணது கிடையாது. ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு ரிமூவ் ஆகுறதுனால ஃபால்ஸ்லி ஹை அண்ட் ஃபால்ஸ்லி லோ லெவல்ஸ் ஆஃப் கிரியாட்டினின் வந்துட்டு இதில் பெரிய அளவில் ரிப்போர்ட் ஆகல. ஸோ இது எல்லாமே வந்துட்டு ஈஸிலி அவைலபிள் ஆஸ் கால்குலேட்டர். ஸோ எல்லா மொபைல் ஃபோன்லையுமே வந்து வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் கால்குலேட்டர் வி கேன் எஸ்டிமேட் த GFR வித் சிம்பிளி ஹேவிங் த சீரம் கிரியாட்டினின் லெவல் ஆஃப் த பேஷண்ட். ஸோ இதுதான் நம்ம காமனாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய மெத்தட்ஸ். ஸோ இப்போ இந்த சீரம் கிரியாட்டினின் லெவல் யூஸ் பண்ணும்போது அதில் வரக்கூடிய ட்ராபேக்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன். ஒன்று வந்து ஜாஃபிஸ் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறது. ரெண்டாவது வந்து கிரியாட்டின் அப்படிங்கிறது எங்கேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நார்மலாக வந்துட்டு நம்மளோட மசில். ஸோ மசில்ல இருக்கக்கூடிய கிரியாட்டின் பாஸ்போகைனேஸ் அண்ட் ஸோ நார்மலாக வந்துட்டு பாஸ்போகிரியாட்டினின் அண்ட் கிரியாட்டினா கன்வெர்ட் ஆகுது. ஸோ இந்த கிரியாட்டினின் கன்வெர்ட் ஆகுற மெத்தட் வந்துட்டு நான் என்சைமேட்டிக் மெத்தட். ஓகே,
So sidewise we will compare the urea also. So urea வந்து பார்த்தோம்னா மெயினா எங்க இருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும்னா புரோட்டீன். ஸோ ஃபைனலா போத் யூரியா அண்ட் கிரியாட்டினின் ரெண்டுமே வந்துட்டு என் நைட்ரஜனஸ் ப்ராடக்ட். ஸோ என் நைட்ரஜனஸ் ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிறதுனால மெயின்லி இந்த கிரியாட்டின் இஸ் டிபெண்ட் ஆன் muscle mass of the patient and urea is depend upon the protein intake. For example, if the patient is male or young athlete nuchukone, compared to the female or old age la eduthutona, there will be low muscle mass. இங்க வந்து high muscle mass இருக்கும். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த பேஷண்டோட கிரியாட்டின் வந்து ஹையா இருக்கும், இந்த பேஷண்டோட பேஸ்லைன் கிரியாட்டினே வந்துட்டு லோவா இருக்கலாம். அதே மாதிரி எப்பெல்லாம் வந்து பாடியில மசில் மாஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ அப்ப எல்லாமே வந்துட்டு கிரியாட்டின் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ ஓவர் எஸ்டிமேஷன் ஆஃப் கிரியாட்டின் எப்பெல்லாம் இருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு நீங்க கிரியாட்டின் வேல்யூ பாக்குறீங்க. ஸோ நம்ம பிளட் சீரம் கிரியாட்டின் எஸ்டிமேட் பண்ண உடனே அந்த பேஷண்டோட கிரியாட்டின் வந்து வெதர் இட் இஸ் ஃபால்ஸ்லி ஹை ஆர் இட்ஸ் ட்ரூலி ஹை, கிரியாட்டின் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு இன்க்ரீஸ்ட் லெவல் ஆஃப் ப்ரொடெக்ஷன். ஸோ எப்பெல்லாம் வந்து கிரியாட்டின் குக்டு மீட், ஸோ மீட் அப்படிங்கிறது வந்து மெயினா வந்து மசில் மாஸ். ஸோ அதை வந்து குக் பண்ணும்போது நார்மலா இருக்கக்கூடிய கிரியாட்டின் வந்து கிரியாட்டினா கன்வெர்ட் ஆயிடும். ஸோ அந்த கிரியாட்டின் வந்து ஈஸியா ஜிஏல ரீஅப்சார்ப் ஆகுறதுனால ரீசெண்டா அவங்க நான்வெஜ் ஃபுட் எடுத்துட்டு இருந்தாங்கன்னா அவங்களோட கிரியாட்டின் லெவல் வந்து ஹையா இருக்கலாம். அல்லது பேஷண்ட் வந்து எக்ஸசைஸ் ரீசெண்டா பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா இன்க்ரீஸ்ட் மசில் ஆக்டிவிட்டினாலையும் இன்க்ரீஸ்ட் கிரியாட்டின் லெவல் வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஆயிருக்கலாம். அல்லது வந்து பாத்தீங்கன்னா பேஷண்ட்டுக்கு வந்து டீஹைட்ரேஷன் ஆகுது அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து கிரியாட்டின் லெவல் வந்துட்டு கொஞ்சம் ஹையாவே காட்டலாம். இதே பேஷண்ட் வந்து செகண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்டர்ஃபியரிங் வித் த டியூபுலர் செக்ரீஷன். ஸோ நார்மலா வந்து கிரியாட்டின் வந்து டியூபுலர் செக்ரீஷன் மூலமா போறதுனால ஒரு மினிமம் லெவல் ஆஃப் கிரியாட்டின் வந்து நமக்கு லோவா தான் இருக்கும். இதே நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய some drugs like Septron, cephalosporins and flucytosine, இந்த ட்ரக்ஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணும்னா சிமெட்டடின், it compete with the tube இருக்கிறாங்க அப்படின்னா it will falsely high the serum creatinine level. Same wise if the patient is having DKA, so DKA ல வரக்கூடிய ketone bodies வந்து பாத்தீங்கன்னா நார்மலா interfere with the tubular secretion of creatinine. So even in DKA patient used to have high level of serum creatinine. அதே மாதிரி எப்பெல்லாம் வந்துட்டு low estimation of creatinine is possible, so ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்த மாதிரி ஃபீமேல் செக்ஸ், ஓல்ட் ஏஜ், அதே மாதிரி வந்துட்டு ஒரு மால் நியூட்ரிஷன்ல இருக்காங்க, ஒரு கிரானிக் டெபிலிட்டேட் ஸ்டேட்ல இருக்காங்க, கிரானிக் இல்னஸஸ் இருக்கு, அல்லது பேஷண்ட்டுக்கு வந்துட்டு சம் ஆம்புடேஷன் சர்ஜரி பண்ணியிருக்கோம். ஸோ டோட்டலா வந்துட்டு ஒரு மசில் மாஸே டோட்டலா குறையிறதுனாலையும் பேஷண்ட்டுக்கு வந்துட்டு லோ கிரியாட்டின் லெவல் வரலாம். அல்லது பேஷண்ட் வந்துட்டு லாங் டர்மா வந்துட்டு ஒரு செரிப்ரோவாஸ்குலர் ஆக்சிடென்ட் மூலமா எதர் ஹெமிப்ளீஜியா ஆர் குவாட்ரிப்ளீஜியால இருக்கும் போது patient may used to have the disuse atrophy. So in the patient level வந்துட்டு லோவா இருக்கும்.
மோகனன் ஆடியோ கேட்கல. ஸோ இப்போ யூரியா ப்ரொடக்ஷன் வந்து எப்பெல்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ அப்போல்லாம் ஃபால்ஸ்லி ஹை யூரியா வரலாம். ஸோ டயட்ரி ப்ரோட்டீன் இன்டேக் அதிகமாக எடுத்துக்கிறோம், அல்லது ஜென்ரலாக பாடியில் வந்து கெட்டபாலிசம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, ஃபீவர், ஹைப்பர் தைராய்டிசம், இன்ஃபெக்ஷன், ட்ராமா, செப்சிஸ், இந்த மாதிரி கண்டிஷனில் வந்துட்டு கெட்டபாலிசம் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது எக்ஸசிவ் யூரியா ப்ரொடக்ஷன் வரும். அதே மாதிரி ஸ்டீராய்ட்ஸ் எடுத்துட்டோம்னா கெட்டபாலிசம் இன்க்ரீஸ் ஆகலாம். டயூரிட்டிக்ஸ் எக்ஸசிவாக யூஸ் பண்ணும்போது பேஷண்ட்டுக்கு டீஹைட்ரேஷன் வரும். ஸோ எப்பெல்லாம் டீஹைட்ரேஷன் வருதோ அப்போ எல்லாமே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக பாடியில் வந்து வெதர் இட் இஸ் டீஹைட்ரேஷன் because of diuretics or any other cause, any pre-renal AKI கூட எடுத்துக்கலாம். ஸோ பாடியில் எப்பெல்லாம் டீஹைட்ரேஷன், டோட்டல் பாடி வால்யூம் குறையுதோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துட்டு ஆஸ்மோ ரிசெப்டார் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகும். ஸோ ஆஸ்மோ ரிசெப்டார் ஆக்டிவேட் ஆகிற மாதிரி ஹைப்போதலாமஸ் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகும். ஸோ அப்போ எக்ஸசிவா ஏடிஹெச் வந்து செக்ரீட் ஆகும். இந்த ஆன்டி டயூரிட்டிக் ஹார்மோனோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு வாட்டரை ரீஅப்சார்ப் பண்றது தான். At the same time, it also increases the urea reabsorption. So any patient having dehydration have high level of blood urea levels and blood urea nitrogen level. So next வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பேஷண்ட்டுக்கு எப்பெல்லாம் யூரியா லெவல் வந்து கம்மியா இருக்கு, ஸோ யூரியா வந்து எப்பெல்லாம் குறையலாம் அப்படின்னா பேஷண்ட் வந்துட்டு ஒரு கெக்கசியா இருக்காங்க, ஒரு கிரானிக் மால்நியூட்ரிஷன் ஸ்டேட்ல இருக்காங்க ஒன்று, அல்லது யூரியா ப்ரொடக்ஷன் நடக்கக்கூடிய என்சைட் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளோட லிவர் தான். ஸோ லிவரில் தான் எல்லா ப்ரோட்டீனும் ஃபைனலாக யூரியாவாக கன்வெர்ட் ஆகுது. ஸோ சப்போஸ் பேஷண்ட்டுக்கு வந்துட்டு ஒரு க்ரானிக் லிவர் டிசீஸ் இருக்குது அப்படின்னாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக லிவரில் யூரியா சிந்தசிஸ் வந்து குறைஞ்சிடும். இதே பாடியில் வந்துட்டு வால்யூம் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆகுது அப்படின்னா எப்பெல்லாம் வால்யூம் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆகும், ஸோ வந்துட்டு ஒரு கன்ஜஸ்டிவ் கார்டியாக் ஃபெயிலியர், டிசிஎல்டி பேஷண்ட்டு, அதே ஒரு ரீனல் ஃபெயிலியர், அதாவது லாங் டேர்மாக இருக்கக்கூடிய ஒரு வால்யூம் எக்ஸ்பேண்டட் நெஃப்ராட்டிக் ஸ்டேட், இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ல எல்லாம் என்ன ஆகும்னா பேஷண்ட்டுக்கு எகெயின் ஏடிஹெச் லெவல் வந்து குறையும். ஸோ அப்படியே ஆப்போசிட்டாக யூரியா இன்க்ரீஸ் ஆகிற மாதிரி. ஸோ ஏடிஹெச் லெவல் குறையும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக யூரியாவோட ரீஅப்சார்ப்ஷன் குறைய ஆரம்பிக்கும். ஸோ ஃபைனலாக ரிசல்ட் என்ன அப்படின்னா யூரியா லெவல் வந்துட்டு குறைய ஆரம்பிக்கும். ஸோ யூரியா எஸ்டிமேஷன்லையும் நம்ம இந்த திங்ஸ்லாம் வந்துட்டு ரிமெம்பர் பண்ணிக்கணும். ஃபைனலாக வந்து பேஷண்ட்டுக்கு ஜிஐ ப்ளீட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ எக்ஸசிவாக பேஷண்ட்டுக்கு ஜிஐ ப்ளீட் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ப்ளீடில் வந்து எக்ஸசிவ் கெட்டபாலிசம் நடக்கும். ஸோ ப்ளீட் அப்படிங்கும் போதே ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ப்ரோட்டீன் எக்ஸசிவாக ரிலீஸ் ஆகும். அந்த ப்ரோட்டீன் எல்லாமே வந்துட்டு கெட்டபலைஸ் ஆகும்போது யூரியா லெவல் அதிகமாகும். ஸோ ஒரு பேஷண்ட் வந்து ஒரு யூரிமிக் என்கெஃபலோபதியில் இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த பேஷண்ட்டுக்கு ஒரு சடனாக யூரியா லெவல் வந்துட்டு டபுள் ஆகுது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் we can consider the possibility of GI bleed, uremic GI bleed. ஸோ இது எல்லாமே வந்துட்டு யூரியாவில் வரக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ். ஸோ இப்போ எதர் யூரியா கிரியாட்டினின்ல இவ்வளோ ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கிறதுனால we try to use the third molecule which is the cystatin C. ஸோ இந்த cystatin C அப்படிங்கிற மாலிகுல் வந்து என்னன்னா நார்மலாக நம்ம பாடியில் இருக்கிற எல்லா நியூக்ளியேட்டட் செல்ஸ் மூலமாகவும் வந்துட்டு சிந்தசிஸ் பண்ண யூனிவர்சலி டிஸ்ட்ரிபியூட். பட் இந்த cystatin C இருக்கிற ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா 15% of cystatin is being eliminated extra renally. So this is the extra renal elimination. அதே மாதிரி இந்த cystatin C லெவல் ஃபால்ஸ்லி ஹை ஆகும். எப்பெல்லாம் ஃபால்ஸ்லி ஹை ஆகலாம்னா பாடியில இன்ஃப்ளமேஷன் இருக்கு அப்படின்னாலோ, அடிப்போஸ் டிஷ்யூவோட லெவல் வந்து அதிகமா இருக்கு அப்படின்னாலோ, ஸோ ஒபீஸா இருக்கக்கூடிய பேஷண்ட்ஸுக்கு ஃபால்ஸ்லி ஹையா இருக்கலாம். இதே கிரியாட்டினின் லெவல் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அது மசில் மாஸ் டிபெண்டன்ட் தான். ஆனால் ஒபேசிட்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரியாட்டின் லெவல் வந்துட்டு கண்டிப்பாக சேஞ்சஸ் இருக்க போகிறது கிடையாது. பட் சிஸ்டாட்டின் லெவல் வந்து கண்டிப்பாக ஒபேசிட்டியில் அதிகமாக இருக்கும். அதே மாதிரி
ஹைப்பர் தைராய்டிசம்ல பேஷண்ட்டுக்கு சிஸ்டாட்டின் லெவல் அதிகமாக இருக்கலாம். இதே வந்து நியூக்ளியேட்டட் செல்ஸ் எல்லாம் டிஸ்ட்ராய் ஆகிறனால வர்றதுனால நியோபிளாசம் இருக்கும்போது எக்ஸசிவ் செல் டர்ன் ஓவர் இருக்கும். ஸோ எனி மெட்டாஸ்டேசிஸ் ஆர் பிரைமரி நியோபிளேசியால எக்ஸசிவாக வந்துட்டு சிஸ்டாட்டின் சி வரலாம். அதே மாதிரி ஸ்டீராய்டு அபியூஸ் பேஷண்ட்ஸ்லேயே வந்துட்டு சிஸ்டாட்டின் சி லெவல் அதிகமாக இருக்கலாம். ஸோ இந்த ரீசன்ஸ்னால சிஸ்டாட்டினும் பெரிய அளவில் வந்து யூஸ் பண்ண முடியறதில்லை. ஸோ ஃபைனலாக வந்துட்டு நம்ம காமனாக ஜிஎஃப்ஆர் எஸ்டிமேஷனுக்கு ஃபைனலாக நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா சிகேடி இபிஐ ஃபார்முலா ஆர் எம்டிஆர்டி ஃபார்முலா வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். இதுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா சீரம் கிரியாட்டின் லெவல். ஸோ யூரியாவை விட கிரியாட்டினின் தான் வந்து பெஸ்ட் ஃபார் எஸ்டிமேட்டிங் த ஜிஎஃப்ஆர். ஸோ அசோடீமியா அப்படின்னா என்னன்னா, ஸோ மெயினாக நம்ம ஜிஎஃப்ஆரை எதுக்காக எஸ்டிமேட் பண்ணுறோம்? ரீனலோட ஃபங்க்ஷன் டிக்ளைன் ஆகுதா இல்லையா அப்படின்னு பார்க்கறதுக்காக தான். ஸோ ரீனல் ஃபங்க்ஷன் டிக்ளைன் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த பேஷண்ட்டை நம்ம ஏகேஏன்னு சொல்லுவோம், அல்லது வந்துட்டு சிகேடி பேஷண்டாகவும் இருக்கலாம். ஸோ மெயினாக அந்த ஏகே அண்ட் சிகேடியை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு பேசிக்காக மெனி மெக்கானிசம் தேவை, அதாவது பேஸ்லைன் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ்லாம் தேவைப்படுது. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்மளோட ஆர்எஃப்டி தேவை, செகண்ட் வந்து யூரின் அனலைசிஸ், மூணாவது அல்ட்ராசவுண்ட் கேயூபி. ஸோ இதில் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியல அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்மளை வந்து ரேடியோ நியூக்ளியோடைட் ஸ்கேன் யூஸ் பண்ணலாம், லைக் டிஎம்எஸ்ஏ, டிடிபிஏ, மேக்3. ஸோ இந்த மெத்தட்ஸை யூஸ் பண்ணி பேஷண்ட்டை நம்ம எதர் ஏகேஆர் சிகேடின்னு சொல்லிட்டு கேடிகோ கிளாசிஃபிகேஷன் படி கேட்டகரைஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இது எல்லாத்துலேயுமே வந்துட்டு காமனாக நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய டெர்மினாலஜி என்னன்னா அசோடீமியா. அசோடீமியா அப்படின்னா என்னன்னா இன்க்ரீஸ்டு நைட்ரஜன் என் ப்ராடக்ட் இன் சீரம். ஸோ நம்ம காமனாக பார்க்கக்கூடிய என் ப்ராடக்ட்ஸ் என்னென்ன? யூரியா அண்ட் கிரியாட்டின் லெவல். ஸோ காமனாக வந்துட்டு யூரியாவில் இருக்கக்கூடிய நைட்ரஜன் என் ப்ராடக்டை மட்டும் எஸ்டிமேட் பண்ணோம்னா அதை பிளட் யூரியா நைட்ரஜன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ பிளட் யூரியா நைட்ரஜன் அப்படிங்கிறது என்னன்னா இட் இஸ் நத்திங் பட் யூரியா டிவைடட் பை 2.14. So each urea molecule is having almost 2.14 times of nitrogen level. So either வந்துட்டு nitrogen estimate பண்றோம், 1 estimate பண்றோம்னா multiply by 2.4 னா 2.14 we will get the urea, or we can calculate the blood urea nitrogen from the estimated urea level by dividing the urea with 2.14. ஸோ இந்த லெவல் வந்துட்டு பாடியில் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அதுதான் நம்ம அசோடீமியான்னு சொல்றோம். ஸோ எப்பெல்லாம் ஒரு இன்பேஷண்ட் இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த பேஷண்ட் எல்லாத்துக்குமே நம்ம வந்து ஆர்எஃப்டி வந்து மேண்டேட்ரியா பண்ணணும். ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எந்த ஒரு ஆர்கன் வந்து ஃபெயிலியர் ஆனாலுமே நம்ம பாடியில வந்து சிம்டம்ஸ் அண்ட் சைன்ஸ் வந்து டெவலப் ஆகும், வெதர் இட் இஸ் கார்டியாக், லிவர், எனிதிங். பட் வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம் வித் கிட்னி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்னில தேர் இஸ் அ காம்பன்சேட்டரி மெக்கானிசம். ஸோ நார்மலா சிங்கிள் நெஃப்ரான் ஜிஎஃப்ஆர் குறையுது அப்படின்னா வெதர் இட் இஸ் ஏகே ஆர் சிகேடி ரிலேட்டட் பிசியாலஜிக்கல் ஆர் ஃபங்க்ஷனலி சிங்கிள் ஜிஎஃப்ஆர் குறைஞ்சாலும் மற்ற நெஃப்ரான்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஜிஎஃப்ஆர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். அல்லது ஹைப்பர் ஃபில்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிற மெத்தட்ல யூரின் அவுட்புட்டை வந்து மெயின்டைன் பண்ணிடும். பட் அந்த நெஃப்ரான்ல ஏற்பட்ட டேமேஜஸ் வந்துட்டு பேஷண்ட்டுக்கு சிம்டம்ஸ் அண்ட் சைன்ஸாக வந்து ப்ரெசைட் ஆகுறதுக்குள்ள பேஷண்டோட ஆல்மோஸ்ட் 60 to 70% ஆஃப் நெஃப்ரான் வந்துட்டு லாஸ்ட் ஆகிடும். ஸோ மெயின்லி கிட்னி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே பேஸ்ட் ஆன் த இன்வெஸ்டிகேஷன். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆர்கன்ஸோட ப்ராப்ளம் எல்லாம் கிளினிக்கல் ஃபியூச்சர் வந்து காட்டி கொடுக்கும், இன்வெஸ்டிகேஷன் வந்து சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும். ஆனால் ரீனல் ஃபங்க்ஷனை பொறுத்த வரையிலும் எல்லா பேஷண்ட்டுக்கும் மேண்டேட்ரியா இந்த 4 பேசிக் இன்வெஸ்டிகேஷன் எடுக்கணும். ஏன்னா மெயின்லி டயக்னோசிஸ் ஆஃப் renal diseases based on the investigation, not on clinical feature. So இதில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ரீனல் ஆர்எஃப்டி இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஃபுல்லாக பார்த்தாச்சு. ஸோ நார்மலாக இந்த ஆர்எஃப்டி இன்டர்பிரிட்டேஷனை வச்சு பேஷண்ட்டை வந்துட்டு நம்ம ஏகேஐ கிளாஸிஃபை பண்ணுவோம். ஏகேஐ வந்துட்டு ப்ரீ ரீனல், ரீனல் அண்ட் போஸ்ட் ரீனல் அப்படின்னு கிளாஸிஃபை பண்ணுவோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் செஷனில் ஏகேனா என்ன, எப்படி இந்த 3 கிளாஸிஃபிகேஷன் நம்ம பண்ண போகிறோம், அதே மாதிரி ஏகேயும் சிகேடி எப்படி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண போகிறோம், இது எல்லாமே வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் செஷனில் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஸோ செகண்ட் மெத்தட், செகண்ட் இன்வெஸ்டிகேஷன் என்ன அப்படின்னா நம்மளோட அல்ட்ராசவுண்ட் கேயூபி யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அல்ட்ராசவுண்ட் கேயூபியோட அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா நார்மலாக நம்மளோட கிட்னி சைஸை வந்து அல்ட்ராசவுண்ட் கேயூபியில் வந்து நம்ம மெஷர் பண்ணுவோம். கிட்னி சைஸ் வந்துட்டு ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் கிட்னி மோர் தென் 8 சென்டிமீட்டர் இருக்குது அப்படின்னாலே
there is no CKD. ஏன்னா சிகேடி அப்படின்னு சொல்லணும்னாவே ஏகேக்கும் சிகேடிக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ், மெயின் டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்னா, ஸ்ட்ரக்சரல் டேமேஜ் இஸ் த மேண்டேட்டரி கிரைட்டீரியா ஃபார் சிகேடி. ஸோ கண்ட்ராக்டட் கிட்னி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு மேண்டேட்டரி கிரைட்டீரியா, அல்லது வந்துட்டு டிக்ளைன் இன் ஜிஎஃப்ஆர் வந்துட்டு லெஸ் தென் 60 போகும். ஸோ இந்த ரெண்டு கிரைட்டீரியாவும் மேண்டேட்டரியா இருந்தால் மட்டும்தான் பேஷண்ட்டுக்கு சிகேடின்னு சொல்ல முடியும். ஸோ அதுக்கு நம்ம அல்ட்ராசவுண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அல்ட்ராசவுண்ட்ல வந்துட்டு சைஸ் லெஸ் தென் 8 சென்டிமீட்டர் இருக்கு, வெதர் இட் இஸ் யூனிலேட்டரல் ஆர் பைலேட்டரல் அப்படின்னா we can consider the patient to have CKD. பட் இதுல ஒரு ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா, some CKD patient may have normal or enlarged kidney. ஸோ யார் யாருக்கு அது இருக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, HIVAN, ஸோ HIV induced acute nephropathy, அதே மாதிரி diabetic kidney disease, renal amyloidosis, or patient is having polycystic kidney disease. ஸோ இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்துட்டு கிட்னி சைஸை வந்து நம்ம டிட்டர்மைன் பண்ண முடியாது. ஸோ இந்த பேஷண்ட்டுக்கு ஃபைனல் கன்ஃபர்மேட்டரி டயக்னோசிஸ் வந்துட்டு ரீனல் பயாப்சி மூலமாக தான் பண்ண முடியும். பட் ரீனல் பயாப்சியில் நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்கிறனால we can use the DMSA ஸ்கேன். ஸோ DMSA ஸ்கேனில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, எஸ் ஃபார் ஸ்காரிங். ஸோ அனட்டமிக்கல் டிஃபெக்ட் இருக்கா அப்படிங்கிறத வந்து DMSA ஸ்கேனை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். ஸோ ஸ்கார் இருக்கு அப்படின்னா இட்ஸ் மோர்லி ப்ரூவிங் த சிகேடி. இல்லை நம்ம TTPA ஸ்கேன் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா P ஃபார் ஃபிசியாலஜி. ஸோ ஃபங்க்ஷனல் அசஸ்மெண்ட் ஆஃப் கிரியாட்டின் கிளியரன்ஸ் அல்லது வந்து ஃபங்க்ஷனல் டேமேஜ் இருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம். ஸோ AKA டயக்னோஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து TTPA ஸ்கேனும், சிகேடியை டயக்னோஸ் பண்ணுறதுக்கு DMSA ஸ்கேனும் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதே பேஷண்டோட கிரியாட்டின் லெவல் வந்துட்டு ரொம்ப ஹையா இருக்கு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் we cannot use the radio contrast agents. ஸோ அந்த டைம்ல we can use the MAC3. ஸோ MAC3ல வந்துட்டு கிரியாட்டின் ஹையா இருந்தாலும் அந்த பேஷண்ட்ல we can assess the physiology of the kidney. ஸோ இந்த ஸ்கேன் யூஸ் பண்ணியும் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ இதை வச்சு நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாலும் நம்ம மெயினாக வந்து AKA ப்ரீரீனல், ரீனல் அண்ட் போஸ்ட் ரீனலாக கிளாஸிஃபை பண்ணணும்னா the mandatory investigation is urine analysis. What is urine analysis? ஸோ நார்மலாக இருக்கக்கூடிய நம்மளோட யூரின் ரொட்டீன் தான் நம்ம யூரின் அனலைசிஸ்னு சொல்கிறோம். ஈவன் மோஸ்ட் ஆஃப் த காலேஜஸில் வந்து யூரின் ரொட்டீனில் வந்து இன்டர்பிரிட்டேஷன் எதுவும் பண்ணுறதில்ல. அண்ட் யூரின் ரொட்டீன் வந்துட்டு ரொம்ப ஒரு சாதாரண இன்வெஸ்டிகேஷனாக தான் கன்சிடர் பண்ணிட்டு வரோம். பட் அப்படி கிடையாது. யூரின் ரொட்டீன் இஸ் த மேண்டேட்டரி இன்வெஸ்டிகேஷன் ஃபார் த டயக்னோசிஸ் அண்ட் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் த கிட்னி டிசீசஸ். ஸோ இந்த யூரின் அனலைசிஸ் பண்ணுறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து கலெக்ஷன் ஆஃப் த யூரின். ஸோ யூரினை வந்து நம்ம எப்படி கலெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம மோஸ்ட் ஆஃப் த இன்வெஸ்டிகேஷனுக்கு 24 hours யூரின் கலெக்ஷன் யூஸ் பண்ணுவோம். பட் அது வந்து ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்ட்டி இருக்கிறதுனால ஸ்பாட் யூரின் தான் கலெக்ட் பண்ணுவோம். இந்த ஸ்பாட் யூரினுக்கு வந்துட்டு ஏர்லி மார்னிங் சாம்பிள் வந்துட்டு பெஸ்ட். இந்த ஏர்லி மார்னிங் சாம்பிளில் 2 டைப் ஆஃப் சாம்பிள் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஒன்று வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் சாம்பிள். ஃபர்ஸ்ட் சாம்பிள் எதுக்கு பெஸ்ட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பிஹெச் எஸ்டிமேஷனுக்கு. ஆனால் ஃபர்ஸ்ட் சாம்பிள் இருக்கக்கூடிய ட்ராபேக் என்னன்னா, லாங் டேர்மாக வந்து பேஷண்ட்டுக்கு ஸ்டோர் ஆகிருக்கக்கூடிய, அதாவது பிளாடரில் வந்து யூரின் ஸ்டோர் ஆகிருக்கிறதுனால செல் அண்ட் காஸ்ட் எல்லாமே வந்துட்டு லைசிஸ் ஆகிடும். ஸோ செல் அண்ட் காஸ்ட் எஸ்டிமேஷன் அண்ட் அதர் எஸ்டிமேஷன் எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு செகண்ட் சாம்பிள் தான் பெஸ்ட். ஸோ இந்த செகண்ட் சாம்பிள்லையுமே வந்துட்டு மிட் ஸ்ட்ரீம் யூரின் சாம்பிள் தான் பெஸ்ட். ஸோ ஏர்லி பார்ட் ஆஃப் த யூரினை வந்து நம்ம டிஸ்கார்ட் பண்ணிடணும். ஸோ பேஷண்ட் கிட்ட ஒரு அடிக்குவேட் கண்டெய்னர் கொடுக்கணும். மினிமம் வந்து ஒரு 50 ml கலெக்ட் பண்ணக்கூடிய கண்டெய்னர். அதே மாதிரி வந்து அந்த கண்டெய்னர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் வந்து ஒரு 5 centimeter வைடு ஓப்பன்டாக இருக்கணும். ஸோ வைடு ஓப்பன் கண்டெய்னர் கொடுத்து பேஷண்ட்டை வந்து நம்ம யூரின் கலெக்ட் பண்ண சொல்லணும். யூரின் கலெக்ட் பண்ண சொல்லும்போது 2 முக்கியமான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ன கொடுக்கணும்னா, ஒன்று வந்து செகண்ட் சாம்பிளில் மிட் ஸ்ட்ரீம் கலெக்ட் பண்ணணும்னு சொல்லணும். அதே மாதிரி ஃபீமேல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹேஸ் டு ரிட்ராக்ட் த லேபியா. அதே மாதிரி மேல் ஹேஸ் டு ரிட்ராக்ட் த ப்ரொப்யூஸ். ஸோ these things has to be retracted to avoid the contamination. அதே மாதிரி யாருக்கெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும், எப்போ வந்து நம்ம யூரின் அனலைசிஸ் அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா, பேஷண்ட் இஸ் ஆன் மென்ஸ்ட்ருவேஷன் அல்லது ரீசன்ட் எக்ஸசைஸ். ஸோ ஒரு 24 hours
பிஃபோர் த இன்வெஸ்டிகேஷன் வந்துட்டு ஹெவி எக்ஸசைஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இவங்க எல்லாத்துலேயுமே அவாய்ட் பண்ணும். தென் வந்துட்டு கெத்திட்ரைஸ்டு பேஷண்ட். ஸோ கெத்திட்ரைசேஷன் இது எல்லாத்துலேயுமே என்ன ஆகும்னா ஃபால்ஸ்லி வி கேன் கெட் ஆர்பிசி அண்ட் டபிள்யூபிசி லெவல்ஸ். ஸோ ஹெமட்டூரியா அண்டு பையூரியா வந்து இந்த பேஷண்ட்ஸில் ஃபால்ஸ்லி டிடெக்ட் ஆகலாம். ஸோ இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கணும். பட் க்ரானிக்காக பெட் ரிட்டனாக இருக்கக்கூடிய பேஷண்ட்ஸு, அதே மாதிரி இன்ஃபன்ட்ஸில் there is no other option, so we can use the catheterized sample. So even அந்த catheterized sample எப்படி நம்ம கலெக்ட் பண்ணலாம்னா avoid the back samples. So urinary bagல இருக்கக்கூடிய samples அவாய்ட் பண்ணிட்டு clamp the catheter for 2 to 3 hours and collect the sample directly from the catheter, or try to change the catheter, then clamp it, then collect the sample. ஸோ இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நம்ம கலெக்ட் பண்ணுவோம். அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் என்னன்னா சாம்பிள் கலெக்ட் பண்ணி வித்தின் 3 ஹவர்ஸில் இட் ஹேஸ் டு பி ப்ராசஸ்ட். மோர் தென் 3 ஹவர்ஸில் நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணுறதுனால எந்த அளவுக்கு ரிலையபிளாக இருக்குன்னு நம்மளால கண்டிப்பாக சொல்ல முடியாது. இல்லை வி நீட் டு ப்ராசஸ் ஒன்லி ஆஃப்டர் 3 ஹவர்ஸ் அப்படின்னா வி ஹேஸ் டு ஸ்டோர் இன் த 4 to 8 degrees Celsius. ஸோ ஸ்டோரேஜ் ஃபெசிலிட்டிஸ் அவைலபிளாக இருக்குது அப்படின்னா வி கேன் ப்ராசஸ் அப் டு 24 hours in 4 to 8 degrees Celsius. ஸோ இப்போ நம்ம கலெக்ட் பண்ணிட்டோம். இப்போ யூரின்ல அனலைசிஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ யூரின் அனலைசிஸில் நம்ம என்னென்னலாம் பார்க்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பிஹெச் ஆஃப் த யூரின். நார்மல் யூரினோட பிஹெச் வந்து அசிடிக்காக தான் இருக்கும். ஸோ நார்மல் யூரின் வந்துட்டு அரௌண்ட் ஒரு 4.5 to 5.5 வந்து அசிடிக் பிஹெச் மெயின்டைன் பண்ணும். ஏன் அசிடிக் பிஹெச் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நார்மலாக யூரின்ல எக்ஸ்கிரீட் ஆகக்கூடிய H+ அயான்ஸ். சம்டைம்ஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த H+ அயான்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அம்மோனியாவா எக்ஸ்கிரீட் ஆகிறதுனால நம்மளோட யூரினரி பிஹெச் வந்து ரொம்ப அசிடிக்காக இருக்க போகிறது கிடையாது. அட் த சேம் டைம் இது ஏன் வந்து சிவியர் அசிடோசிஸ் அசிடிக் பிஹெச் போகலை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா we have the some buffer mechanisms in urine like phosphate as well as ammonia. ஸோ இந்த ரெண்டுமே வந்து எக்ஸசிவாக இருக்கக்கூடிய H+ யூட்டிலைஸ் பண்ணுறதுனால நார்மலாகவே யூரினரி பிஹெச் வந்து ஒரு 4.5 to 5.5 தான் மெயின்டைன் ஆகும். ஸோ பிஹெச்சை வச்சு நம்ம ஏதாவது டிசீஸை டயக்னோஸ் பண்ணலாம்னா கண்டிப்பாக பண்ண முடியும். என்ன அப்படின்னா இப்போ சப்போஸ் பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு யூரினரி ட்ராக் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஸோ மெயினாக கிராம் நெகட்டிவ் இன்ஃபெக்ஷன் லைக் புரோட்டியேஸ் இந்த மாதிரி இன்ஃபெக்ஷனில் வி ஹேவ் எக்ஸசிவ் புரோட்டியேஸ் என்சைம். இந்த புரோட்டியேஸ் என்சைம் வந்து என்ன ஆகும்னா அமோனியாவை டைஜஸ்ட் பண்ணிடும். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக H+ லெவல் வந்து எக்ஸசிவ் அமோனியா ப்ரொடெக்ஷன் இருக்கும். ஸோ புரோட்டியேஸில் எக்ஸசிவாக அமோனியா ப்ரொடெக்ஷன் இருக்கிறதுனால ஆட்டோமேட்டிக்காக பேஷண்ட்டுக்கு வந்துட்டு அல்கலைன் யூரின் இருக்கலாம். ரெண்டாவது, பேஷண்ட்டுக்கு வந்துட்டு அக்யூட் டியூபுலர் நெக்ரோசிஸ் போகுது அப்படின்னா ஸோ தேர் வில் பி எக்ஸசிவ் டைல்யூட்டட் யூரின். ஸோ டைல்யூட்டட் யூரின்ல எகெயின் வந்து பிஹெச் வந்து அல்கலைனாக இருக்கும். ஸோ நம்ம ஏகேஏல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீரீனல் அண்டு ரீனல்னு பிரிப்போம். இந்த ரீனல் காஸ்ட்ல மோஸ்ட்லி நம்மளோட பிஹெச் வந்து அல்கலைனா இருக்கும். அதே மாதிரி ப்ரீரீனல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி கான்சென்ட்ரேட்டட் யூரின் தான் வரும். ஸோ அதில் வந்து ஹைலி அசிடிக்காக தான் இருக்கும். ஸோ இதை வச்சு நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம். மூணாவது, பேஷண்ட்டுக்கு ஒரு மெட்டபாலிக் அசிடோசிஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த மெட்டபாலிக் அசிடோசிஸ்க்கு மெனி காசஸ் இருந்தாலும் இம்பார்ட்டன்ட் காஸ் ஒன்று என்னன்னா ரீனல் டியூபுலர். ஸோ எப்படி ரீனல் டியூபுலர் அசிடோசிஸையும் மற்ற ஹை அனியான் டைப் மெட்டபாலிக் அசிடோசிஸையும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம்னா ஸோ ஏர்லி மார்னிங் ஃபர்ஸ்ட் சாம்பிள் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, அந்த ஃபர்ஸ்ட் சாம்பிளோட பிஹெச்சை பார்க்கணும். சப்போஸ் ஏர்லி மார்னிங் ஃபர்ஸ்ட் சாம்பிளோட பிஹெச் வந்து மோர் தென் 5.5 இருக்கு அப்படின்னா இட்ஸ் டெஃபினெட்லி டைப் 1 ரீனல் டியூபுலர் அசிடோசிஸ். ஏன்னா அதர் ஹேக்மா எல்லாத்துலேயுமே தேர் வில் பி காம்பன்சேட்டரி எக்ஸ்கிரீஷன் ஆஃப் H+ ions. ஸோ காம்பன்சேட்டரி எக்ஸ்கிரீஷன் ஆஃப் H+ ion இருக்கிறனால கண்டிப்பாக பிஹெச் வந்து லெஸ் தென் 5.5 தான் இருக்கும். பட் டைப் 1 ரீனல் டியூபுலர் அசிடோசிஸில் ரீனல் ஃபங்க்ஷன் வந்து இம்பார்ட் ஆகிருக்கிறதுனால அதில் அந்த காம்பன்சேட்டரி எக்ஸ்கிரீஷன்லாம் இருக்காது. ஸோ இந்த பேஷண்ட்டுக்கு ஃபர்ஸ்ட் சாம்பிள் பிஹெச் பார்த்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக பிஹெச் வந்து மோர் தென் 5.5 இருக்கும். ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி
pH பேஸ் பண்ணி இந்த மூணு டயக்னோசிஸ் வந்து நம்ம அரைவ் பண்ணோம். நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்பெசிபிக் கிராவிட்டி. வாட் இஸ் ஸ்பெசிபிக் கிராவிட்டி? ஸோ ஸ்பெசிபிக் கிராவிட்டி இஸ் டிஃபைன்ட் as the weight of the urine compared to weight of the distal water. So which determining the specific gravity of urine is dissolved particles. ஸோ நார்மலாக வந்துட்டு சீரமோட ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி எவ்வளோ இருக்குன்னா 1.010. நம்ம கிட்னியோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்னன்னா கான்சன்ட்ரேஷன். ஸோ இந்த கான்சன்ட்ரேஷன் மெக்கானிசம் வந்து கிட்னியில் நடக்கிறதுனால கிட்னியிலேருந்து வரக்கூடிய யூரினோட ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி கண்டிப்பாக ஹையாக தான் இருக்கும். ஸோ இட் வில் பி அரௌண்ட் 1.01 to 1.030. ஸோ அப் டு 030 வரை இருக்கும். பட் பேஷண்ட் வந்து ஒரு சிகேடி பேஷண்ட் அப்படின்னா ஸோ இந்த பேஷண்ட்ல டோட்டலாக கான்சன்ட்ரேட்டிங் எபிலிட்டி வந்து போயிடும். ஸோ யூரினரி ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி இஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் டு த பிளட் ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி. தட் மீன்ஸ் பேஷண்ட் இஸ் ஹேவிங் no concentrating ability. This is called as isothenuria. So patient oda specific gravity 1.010 da irukuna highly probability of patient is having CKD. இதே பேஷண்ட்டுக்கு வந்துட்டு ரீரீனல் ஏகே இருக்கு அப்படின்னா அதனோட ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி பெரிய அளவில் வந்துட்டு மாறாது. ஏன்னா கான்சன்ட்ரேட்டட் யூரின் தான் கண்டிப்பாக பாஸ் ஆகும். ஸோ கண்டிப்பாக அதனோட ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி மோர் தென் 1.015 இருக்கும். இதே பேஷண்ட்டுக்கு வந்துட்டு அக்யூட் டியூபுலர் நெக்ரோசிஸ் ஆர் ரீனல் ஏகேயா இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அதனோட கான்சென்ட்ரேட்டிங் எபிலிட்டி லாஸ் ஆகிடும். ஸோ அக்யூட்டாக லாஸாக இருக்கிறனால 1.010 இருக்காது, ஆனால் கண்டிப்பாக 1.015 விட கம்மியாக தான் இருக்கும். ஸோ இதை வச்சு ப்ரீ ரீனல் அண்ட் ரீனலையும் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம். அண்ட் நம்ம காமனாக வந்து ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டியை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ரிஃப்ராக்ட்ரோமெட்ரி. ஏன்னா ஸ்ட்ரிப் மெத்தட் யூஸ் பண்ணும்போது ஃபால்ஸ் பாசிட்டிவ் வந்துட்டு வரலாம். பிஹெச் வந்து மோர் தென் 7 இருக்கும்போது ஃபால்ஸ் பாசிட்டிவ் ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி அசஸ்மெண்ட் வர்றதுனால ரிஃப்ராக்ட்ரோமெட்ரி தான் வந்து பெஸ்ட் மெத்தட் ஃபார் மெஷரிங் த ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி. மூணாவது வந்து கலர் ஆஃப் த யூரின். ஸோ யூரின் கலர் வச்சு நம்ம நிறைய டயக்னோசிஸ் வந்து அரைவ் பண்ணலாம். ஸோ மெயினாக வந்துட்டு யூரின் கலர் வந்துட்டு இம்பார்ட்டண்டாக நம்ம சொல்லக்கூடியது ஹெமட்டூரியா தான். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி மற்ற கலர்ஸ் காமனாக யூஸ் பண்ணிங்களா என்னென்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நார்மல் கலர் ஆஃப் த யூரின். நார்மலாக வந்துட்டு பேல் எல்லோ அல்லது ஸ்ட்ரா கலரில் இருக்கும். ஏன் யூரின் பேல் எல்லோ ஸ்டார் கலரில் இருக்குது அப்படின்னா நார்மலாக யூரினில் இருக்கக்கூடிய யூரோக்ரோம் அப்படிங்கிற பிக்மெண்ட்னால தான். இதே பேஷண்ட்டுக்கு வந்து கைல் யூரியா இருக்குது, எக்ஸசிவாக வந்துட்டு லிப்பிட் வந்து பாஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா the patient's urine will be milky white. அதே யூரிக் ஆசிட் இருக்கு அப்படின்னா பேஷண்ட்டுக்கு வந்து எக்ஸசிவ் யூரிக் ஆசிட் எக்ஸஸ் பண்றாங்க லைக் கவுட் பேஷண்ட்ஸ்ல எல்லாம் we may get the pink color urine. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேஷண்ட்டுக்கு வந்து வேற எதில் வந்து யூரின் முக்கியமாக பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம காமனாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ். ஸோ பேஷண்ட்டுக்கு ரிஃபாம்பிசின் கொடுக்கும்போது பேஷண்ட் மே ஹேவ் ஆரஞ்ச் கலர் அல்லது ரெட் கலர் யூரின் வந்து பாஸ் பண்ணலாம். அதே மாதிரி பேஷண்ட் வந்து ஐவி மெட்ரனடசோல் இருக்கும்போது லாங் ஸ்டாண்டிங்கில் பேஷண்டோட பேக் வந்து பிளாக் கலரில் கூட மாறலாம். ஸோ பிளாக் கலர் யூரின் இருக்குது அப்படின்னா ஐவி மெட்ரோ அல்லது குளோரோகைன் யூசேஜ் இருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும். அதே மாதிரி ஒயிட் கலர் யூரின் வந்து we may get with propofol. சேம் வைஸ் பேஷண்ட்டுக்கு வந்து லாங் டர்மாக ஒரு அல்கேப்டன் யூரியா இருக்குது அப்படின்னா ரெட் யூரின் இருக்கும், ஆனால் ஸ்டாண்டிங்கில் இட் வில் பிகம் த பிளாக் கலர். ஸோ இந்த கலர் டிஃப்ரென்ஸ் வச்சியும் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம். அடுத்தது ரெட் கலர் யூரின், தட் இஸ் ஹெமட்டூரியா. எப்பெல்லாம் பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ஹெமட்டூரியா அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஸோ ஹெமட்டூரியா வந்துட்டு ரெட் கலர் யூரின் பாஸ் பண்ணும்போது காமனாக நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டிய மெத்தட் என்ன அப்படின்னா ஒன்று டிப்ஸ்டிக் யூஸ் பண்ணுவோம்,
ரெண்டாவது வந்து அல்ட்ரா சென்ட்ரிஃபிகேஷன் பண்ணும். ஸோ டிப்ஸ்டிக் வந்துட்டு இட் வில் டிடெக்ட் த protein, that is hemoglobin. So having hematuria, but dipstick positive la irukkudiya problem enna, it can be hemoglobin or it can be RBC or it can be myoglobin. So in the moonlayume dipstick vandittu positive da varum. So how can we differentiate அப்படினா with the help of ultra centrifugation. So urine வந்து ultra centrify பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா சூப்பர் நேட்டன் வந்து கிரியேட் ஆகும். இந்த சூப்பர் நேட்டன் வந்துட்டு இன் கேஸ் ஆஃப் இருந்துச்சு அப்படின்னா, அதாவது ஹெமட்டூரியால கம்ப்ளீட்டா செடிமெண்ட் ஆயிடுறதுனால we will get clear supernatant. In case of hemoglobin or myoglobin, we will get the red supernatant. So red supernatant along with dipstick positive, patient is having either hemoglobinuria or myoglobinuria. If the patient is having normal or clear supernatant அப்படின்னா mostly it is hematuria. In case supernatant வந்து ரெட்டா தான் இருக்கு ஆனா dipstick வந்து நெகட்டிவா இருக்கு அப்படின்னா what can we think of is it could be drugs like phenazopyridine or rifampicin, or simply because of beetroot porphyria patient, illa அப்படினா even severe dehydration la kuda we will can get the concentrated urine. So red color urine is not always hematuria. We can have the possible differential diagnosis like rifampicin, beetroot, porphyria and dehydration as the causes. So இப்ப hematuria இருக்கு அப்படின்னு நம்ம டிஃபைன் பண்றோம்னா இந்த hematuria can be renal, that is glomerular, or it can be urological. So இந்த ரெண்டையும் எப்படி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணலாம்னா by microscopic examination. Microscopic examinationல when it is satisfying the 4-5-1 rule, that is 40-5-1 rule, 40% of dysmorphic RBCs, 5% of acanthocytes and presence of 1 RBC cast. இதுல எது இருந்தாலும் we can consider this as glomerular cause. இது இல்ல அப்படிங்கிற பட்சத்துல we can consider as urological causes of hematuria. Next வந்து proteinuria. So what is proteinuria? Normally we have stated that proteins won't get filtered during glomerular filtration, but for some mechanisms we can expect up to 150 milligram of protein or 30 milligram of albumin in 24-hour sample. So 150 protein அல்லது 30 milligram albumin excrete ஆனாலும் இது நார்மல் தான். ஸோ எப்போ நம்ம சிக்னிஃபிகண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம்னா we can have microalbuminuria 30 to 300 milligram per day, அல்லது மேக்ரோ அப்படின்னு எப்போ சொல்லலாம்னா more than 300 milligram பாஸ் பண்ணுச்சு. அதே புரோட்டீன் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா 150 to 500 milligram வரையிலும் we can call it as orthostatic proteinuria. Like patient ஓட protein வந்து early morningல நெகட்டிவா இருக்கும், லாங் ஸ்டாண்டிங்ல ஈவினிங் சாம்பிள்ஸ்ல மட்டும் ஹையா இருக்கலாம். ஸோ அப் டு 500 mg வரையிலுமே சிக்னிஃபிகன்ட் கிடையாது. அல்லது பேஷண்ட் வந்து ஒரு ஹை ப்ரோட்டீன் டயட் எடுத்திருக்காங்க, ப்ரெக்னென்ட் உமனாக இருக்காங்க, பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு ஹெவி எக்ஸசைஸ் பண்ணுறாங்க, இந்த மாதிரி டமையிலையும் பேஷண்ட் மே ஹாவ் proteinuria. So to say significant proteinuria, patient might excrete more than 500 milligram of protein. ஸோ இருந்தால் மட்டும்தான் திஸ் இஸ் சிக்னிஃபிகண்ட். ஸோ இதை நம்ம இன்னொரு மெத்தடில் சொல்லலாம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா
that is ACR or PCR. That is nothing but albumin creatine ratio or protein creatine ratio. So normally என்ன சொன்னனா 30 milligram per each gram of creatine albumin can be excreted. So normal ratio வந்து பாத்தீங்கன்னா multiplied by 100 போகும்போது you may get 30 divided by 1000 into 100. So 0.3. So up to 0.3 வரையிலும் albumin creatine ratio is normal. So more than 0.3 வருது அப்படின்னா this signifies patient is having AKI. அதே protein creatine ratio எடுத்துட்டோம்னா so up to 500 milligram per 1 gram of creatine வந்து நார்மல்னு சொல்லியிருந்தோம். ஸோ ப்ரோட்டீன் கிரியாட்டின் ரேஷியோ எடுத்துக்கும் போது more than 0.5 வந்தாலும் it is significant. So protein creatine ratio எடுத்துக்கும் போது ratio may alter. In case of albumin creatine ratio 30/10 3 தானே வரும். சாரிடா, ஸோ எதர் ஏசிஆர் ஆர் பிசிஆர் யூஸ் பண்ணி நம்ம எஸ்டிமேட் பண்ணலாம். இப்போ நம்ம இந்த ப்ரோட்டீனை மெஷர் பண்றதுக்கு என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்றோம்னா டிப்ஸ்டிக். ஸோ நார்மலா டிப்ஸ்டிக்ல என்னென்னலாம் நம்ம யூரின்ல எஸ்டிமேட் பண்றோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா புரோட்டீன், சுகர், புரோட்டீன் அப்படிங்கிறது ஆல்புமின், சுகர், அதுக்கப்புறம் ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி, pH, then finally hemoglobin. ஸோ இது எல்லாமே வந்துட்டு சிங்கிள் டிப்ஸ்டிக்ல தான் எஸ்டிமேட் பண்றோம். ஸோ ஒரே டிப்ஸ்டிக்ல there will be partitions. So we are not using separate dipstick for estimating each and everything. ஸோ எல்லாமே வந்துட்டு ஒரே டிப்ஸ்டிக் மூலமாவே நம்ம எஸ்டிமேட் பண்ணிடலாம். இப்போ டிப்ஸ்டிக்ல வந்துட்டு சிங்கிள் பாசிட்டிவ் வருது அப்படின்னா இட் மீன்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் 600 to 800 milligram of albumin is present in urine. அதே டபுள் பாசிட்டிவ் அப்படின்னா 1600 to 1800. 3 பாசிட்டிவ் அப்படின்னா மோர் தென் 1.8 grams of albumin is present அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ இதோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்னன்னா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருந்தோம். டு சே மைக்ரோ ஆல்புமின்யூரியா 30 to 300 milligram of albumin is enough. ஸோ டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ்ல வந்துட்டு நம்ம மைக்ரோ ஆல்புமின்யூரியா ஸ்கிரீனிங் பண்றோம் அப்படின்னா தேர் இஸ் நோ ரோல் ஃபார் டிப்ஸ்டிக். ஏன்னா சிங்கிள் பாசிட்டிவ் வரணும்னாவே மினிமம் 600 இருக்கணும். ஸோ பேஷண்ட்டுக்கு வந்துட்டு டயபெட்டிஸ் ஸ்க்ரீனிங் இருக்கு, அதில் வந்து நம்ம ப்ரோட்டீனூரியா கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா we cannot use the dipstick method. We can go for ACR or PCR. In case பேஷண்ட்டுக்கு வந்துட்டு 3+ வருது, ஆனால் பேஷண்டோட ப்ரோட்டீன் எஸ்டிமேஷன் வந்துட்டு ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்கேஸ் பேஷண்ட்டுக்கு வந்து டிப்ஸ்டிக்ல வந்து ஆப்சன்ட் ப்ரோட்டீனூரியான்னு வருது, ஆனால் 24 hours ப்ரோட்டீன் வந்துட்டு ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு 4 gram per day வருது. ஸோ இந்த சினாரியோ எப்போ வரலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா திஸ் டெர்மினாலஜி இஸ் கால்ட் overflow proteinuria. That means, so that already I have told dipstick can estimate only albumin. In case patient is having other proteins like immunoglobulins, especially Bence-Jones proteins. ஸோ பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு மல்டிபிள் மைலோமா இருக்கு அப்படிங்கிற பேஷண்ட்ல இந்த பேஷண்ட்ல 24 hours protein level will be more than 4 gram, but dipstick will be negative. So we can consider Bence-Jones proteinuria with this idea. Then the last another mechanism is, another estimation is WBC. So normally வந்து பாத்தீங்கன்னா up to 3 WBC வந்துட்டு normal. So more than 3 WBC for high power field is considered as pyuria, and more than 2 RBC
per high power field is considered as hematuria. So WBC இருந்துச்சு அப்படின்னா we will call it as pyuria. So pyuria இருந்துச்சுன்னா mostly we are suspecting the UTI. In case we are doing the urine culture and sensitivity, which shows no growth. Does it mean anything? Yes. So this terminology is combination is called sterile pyuria. That means patient is having pyuria according to urine examination, but his urine culture sensitivity shows no growth. What are the possibilities of patient is having sterile pyuria? The most common diagnosis is tuberculosis or chlamydia, mycoplasma induced urethritis. The patient may have prostatitis, or patient might have used over the counter antibiotics. இல்லை அப்படின்னா பேஷண்ட்டுக்கு ரீசெண்டாக catheterize பண்ணிருக்கலாம். So post catheterization I have already discussed there is a possibility of false positive WBC. Our patient வந்து some urothelial malignancies like CA bladder or CA urethra, penis இந்த மாதிரி டைம்லையும் epithelial cells வந்து மேபி present ஆயிருக்கலாம். In acute tubular necrosis like papillary necrosisல there will be excessive WBC present in urine. So sterile pyuria can be, we can consider the differential diagnosis of this along. And this urine may have crystals in urine. So microscopic examination we need to look for crystals. So common நம்ம crystals அப்படினாவே வந்துட்டு we are talking about stones. So stonesல வந்துட்டு many types இருக்கு. Most of the time stones we are doing the ultrasound and just X-ray. So X-ray la வந்துட்டு we have the radiolucent stones. So the radiolucent stones la used to be missed in ultrasound or X-ray. So but it can be detected with the help of urine routine. So urine routine la வந்துட்டு if we are having the bipyramidal shaped like this, so it mostly calcium oxalate dihydrate. இதே பேஷண்ட்டுக்கு வந்து டம்பல் ஷேப்ல இருக்கு ஸ்டோன் அப்படின்னா it can be calcium oxalate monohydrate. இல்லை patient is having the star shaped crystals அப்படின்னா it can be calcium phosphate. In case coffin lids ஷேப்ல இருக்கு அப்படின்னா so it could be struvite stones. இல்ல patient is having the hexagonal shaped, it can be cystine stones. Finally, even with the gout patients la uric acid level excessive excrete ஆகும்போது we can get rhomboid shaped positive fibrinogens crystals. So இது எல்லாமே வந்துட்டு simply urine routine வச்சு நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். The last but not least urinary cost. So urinary cost வந்து பாத்தீங்கன்னா many நெஃப்ராலஜிக்கல் டயக்னோசிஸ்க்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். நார்மலாக வாட் இஸ் காஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டாம் ஹார்சால் ப்ரோட்டீன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நார்மல் ப்ரோட்டீன் வந்துட்டு டியூபுல்ல செக்ரேட் ஆகும். இந்த ப்ரோட்டீன் வந்துட்டு வில் மேக் எ வேக்சி காஸ்ட். ஸோ திஸ் இஸ் த பேஸ்மெண்ட் ஃபார் ஆல் டைப் ஆஃப் காஸ்ட். ஸோ நார்மலாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பேஷண்ட்டுக்கும் இந்த காஸ்ட் வந்து எக்ஸ்க்ரீட் ஆகும். சப்போஸ் இந்த காஸ்ட் கூட அடிஷ்னலாக மற்ற செல்ஸ் வந்துட்டு மேலே ஒட்டிக்குது அப்படின்னா we are calling it as cost, like a பீஸா எஃபெக்ட். ஸோ வந்துட்டு நம்ம பீஸாவில் இருக்கக்கூடிய பேஸ்மெண்ட் வந்து யார் அப்படின்னா நம்மளோட டாம் ஹார்சால் ப்ரோட்டீன். ஸோ அது மேலே போடக்கூடிய டாப்பிங்ஸ் லைக் சிக்கன் போடுறோமா அல்லது சீஸா என்ன போடுறோம் அப்படிங்கிறத பொறுத்து we are classifying the cost. ஸோ நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா WBC காஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னா it signifies patient is having the pyelonephritis. வேற யாருக்கு அதிகமாக வரலன்னா interstitial nephritis. ஸோ acute interstitial nephritisலையும் we may get the WBC cost. RBC cost ஒன்று இருந்தாலே it is the diagnostic of hematuria. So it signifies patient is having acute glomerular nephritis. Then finally Hyaline cost,
which is normal, and broad waxy cast, which is the diagnostic of CKD, and muddy brown cast. This is the diagnostic of acute tubular necrosis. Sometimes patients with Fabry's disease tends to excrete more Maltese cross-shaped fatty cast. ஸோ இந்த மால்டி கிராஸ் அப்பியரன்ஸ் வந்து ரெண்டு இடத்துல பார்த்துருப்போம். ஒன்று வந்து பெபிசியோசிஸில். ஸோ பெபிசியோசிஸில் ஆர்பிசி இன்ஃபெக்ஷன் ஆகும்போது மால்டி கிராஸ் அப்பியரன்ஸ் வந்து மைக்ரோஸ்கோப்பிக்கில் தெரியும். அதே மாதிரி யூரின் எக்ஸாமினேஷனில் வந்து ஃபேப்ரிஸ் டிசீஸில் எக்ஸசிவாக ஃபேட் எக்ஸ்கிரீஷன் வரனால ஃபேட்டி லிப்பிட்யூரியா வரும். அங்கே வந்து நம்ம மால்டிஸ் கிராஸ் வந்து பார்க்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் த Fabry's disease being the genetic disorder, we can diagnose with a simple urine examination using the Maltese cross identification. So with the basic of these 4 investigation is mandatory for classifying the patient to have AKA or CKD. So with the basic knowledge of this investigation, we will discuss about AKA on next session. Thank you.